ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ 'ਚ ਗੇਂਦ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। लगता है अज 15 साल हो गए लिटिगेशन नहीं खत्म हो रही, उत्ते उन्होंने कैंसल ही कर दी है, बहुत सारी जमीन उन्होंने छड़ दी है। ये कॉलोनाइजेशन कोई बड़ा सौखा जिहा काम है। असी तो सरकार के भागीदार हाँ, जे किते कलोनी घट हुई लोगों को मकान मिल गए रहने वास्ते, आम बंदे दे जिहड़ी रेंज विच घर असी दे पाए। जे अज आप कानूनन कलोनियां की गल करते हैं, बड़ी बारी गल आती है, बड़े लोग पत्रकार सवाल करते भोले भाले लोग फस गए। वो भोले भाले लोग जो रजिस्ट्री कराते हैं आखिरी पन्ने ते लिखा होंदा है भी अप्रूवड है कि नहीं अप्रूवड। मतलब है कि जे मोहाली की तरह सरकार लुधियाने या होर शहरों च भी संजीदा होंदी और मास्टर प्लान बनाया जाता, रोड मैप पहला बनाया जाता, पॉलिसियां नाल खिलवाड़ नहीं होंदा ते इत्थे भी इंफ्रास्ट्रक्चर उदा दा डेवलप होंदा ते इत्थे भी उही चीज़ बनती जो अज मोहाली का रूप है। सर लोकां नूं जिधर सरकार अज ले जाना चाहे उधर टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, पर उधर लोग अपने आप चले जाते हैं। लेकिन मूरे तो सरकार अज कोई सड़क मैं कढ़ सकदा या कोई तुहाडा कोई मीडिया चैनल सड़क कढ़ सकदा, किन्ने कढ़नियां ने सड़कां ਜਿਹੜੀਆਂ जोनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਲਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ 16 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ 60 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਬੁਰਜੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਰਜੀਆਂ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। चलो सरकार कलोनियां नहीं बना पाई, डिवेलपमेंट अथॉरिटियां पैरा नहीं दे पाइयां, इलीगल बन गया, लोगों के घर वस गए, लखां वारी उहदियां रजिस्ट्रियां होईयां, तुसीं रेवन्यू लै गए, जदों उत्थे सड़कां बणियां अद्धी रात नूं बन नहीं गईयां। एक ग्रैजुअल हैबिटेशन हुई, वो हैबिटेशन एक स्पैन उहदे च अकाली सरकार भी आई, कांग्रेस भी आई, सारियां सरकारां आईयां, सब कुछ आया। अज चलो तुसीं कैबिनेट च एक मता पास करता भी 2018 तक दियां असीं मन लियां। पहली गल ये जिहड़ा मुद्दा है ये मैं बार बार तुहानूं सारे इस चैनल राहीं अपील करदा, जिहड़ा मुद्दा असीं हुण रख रहे हैं ये कोलोनाइजरां दा मुद्दा नहीं। असीं कदों कहने पे भी कलोनियां दी डेट वधा दो। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा। तो एक बार फिर साडा जिहड़ा टॉपिक है, मुद्दा है, वो है पंजाब दा रियल एस्टेट ते कॉलोनाइजर सैक्टर। जिद्दां कि असीं देखिया सी पंजाब दे रियल एस्टेट ते कॉलोनाइजर सैक्टर ने पंजाब सरकार दे अगेंस्ट मोर्चा खोलिया सी। उस तो बाद इमीडिएटली जिहड़े सीएम चन्नी नाल मीटिंगां भी होईयां और मीटिंगां होण दे बावजूद हुण तो इमीडिएट बाद ही जिहड़ा कॉलोनाइजर्स की एसोसीएशन वालों प्रधान जिहड़े हैगे लांबा साहब उन्होंने एक जिहड़ा थैंक्स किया सीएम चन्नी नूं। सो असीं ये जानना चाहांगे कि ये जिहड़ा इमीडिएटली थैंक्स किया इहदा मतलब की कढ़िया जाए कि इन्हां दी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई या वैसे ही इन्होंने अपने वालों कोई जेस्टर दिता है। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर, वेलकम तुहानूं बहुत बहुत। सर तुसी उस दिन बड़े गुस्से च एक हंगामी प्रैस कॉन्फ्रेंस की सीगी और अपने सारे लामो लश्कर दे नाल एक वो कहंदे सीगे कि की कहंदे है कि वो दिखाया सी अपना एक पावर, ठीक है। और उस तो बाद जदों सीएम चन्नी नाल फोटोआं खिचाइयां मिली, फोटोआं खिचाइयां तो नाले थोड़ी देर बाद ही तुहाडा रिएक्शन आ गया थैंक्स दा। सो इन्नी जल्दी तुहाडी गल मन गई, ये लोकां दे आम जनता दे हजम नहीं हो रही, ये कोई रली मिली गेम सी? सर पहली गल तो जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस है असी कोई गुस्से नाल नहीं कीती, असी बड़े संयम नाल अपने सारे विषय तुहाडे नाल साझे कीते। दूजा जिहड़ा असी धन्नवाद कीता, असी हले सीएम साहब दा धन्नवाद नहीं कीता, असी धन्नवाद किया खास तौर पर मानयोग मंत्री साडे भारत भूषण आशू जी का, कैबिनेट मंत्री जी का, तो संजय तलवाड़ जी का, जिन्हों ने ये साडी जिहड़ी मीटिंग है पॉसीबल कराई, इन्ने शॉर्ट स्पैन दे विच ही सानू सीएम साहब दे रूबरू करा दिता और साडे विषय बारे उन्हां नाल गलबात भी की। जिथे तक जिहड़ी गल है कि रली मिली सरकार है,
ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਡਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫਟਾਫਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪ ਕੱਟੀਆਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ NOC ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਿ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ 'ਚ ਗੇਂਦ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਏਕੜਾਂ ਗਜਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ 475 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਨ 1980 ਜਾਂ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ। ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਉਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ 8 ਲੱਖ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ, ਔਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਆ 5 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੱਟਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰਨ ਬਾਈਪਾਸ ਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ 200 ਫੁੱਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੱਖੋਵਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪੈਸੇ ਗਲਾਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਪਰ BJP ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਲਾਡਾ ਉੱਥੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵਡ, ਪਲਾਟ ਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਵੇਚਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 25 ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀਜ਼ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਗਜ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸੰਤ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 15,000 ਰੁਪਏ ਗਜ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਲਾਟ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਸ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਜੀ?
ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਸੀਏ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੈਕਟਰ ਕੱਟੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਆਹੀ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਉਧਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਐਫਰਟ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਧਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੈਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਸੜਕ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਲਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ 16 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ 60 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ? ਕੋਈ ਬੁਰਜੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਰਜੀਆਂ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਘਰ ਬਣਾਏਗਾ ਕੋਈ? ਆ ਸਾਡੇ ਦੁਗਰੀ ਧਾਂਦਾਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2005 ਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ 2021 ਆ ਗਿਆ। ਕਿ 2000 ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਧਾਂਦਾਰ ਰੋਡ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੌੜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ, ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ? ਜਿਹੜੇ ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਧਾਂਦਾਰ ਰੋਡ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ, ਤਾੜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਫੇਲ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ, ਚਲੋ ਏਕੜਾ ਗਜਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੀਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਮਾਫੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈਆਂ, ਇਲੀਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਪੈਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਵੀ 2018 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਓ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਓਸੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ? ਸਰ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਰਲਵੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਗੇਮ ਹੈ, ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 19 ਮਾਰਚ 18 ਤੱਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, NOC ਦੇਣੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਦੀ NOC ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ NOC ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ NOC ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2018 ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਣਾ ਦੀ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਟੈਚੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਇਰ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 50 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਹ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਗਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਰਸੀਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100% ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ, ਜੇ NOC ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ NOC ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਗ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ 2013, 2016, 2018 ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਅਲੱਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ NOC ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਟੰਗਣਾ ਤੇ ਟੰਗ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਫੜਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ 2018 ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਨਅਪਰੂਵ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 2018 ਤੱਕ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ 2021 ਤੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਦੀ ਰੁਕੇਗਾ ਵੀ? ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲੇ ਕਿ 1985 'ਚ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਆਊਟਰ ਸਕਰਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ? ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 21 ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਦਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੰਕ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1995 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੰਕ ਇੱਕ ਨੇ ਕੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੱਟੀ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਕੱਟੀ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਕੱਟੀ। ਉਹ ਧਾਂਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਤਜੋਤ ਨਗਰ ਏਰੀਆ, ਸਤਜੋਤ ਨਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਕ ਹੀ ਐਸੇ ਨਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰਗਿਆਨ ਵਿਹਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਲ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਓ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਦੇਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ IIT ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਆ ਹੁਣ ਸਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ IIT ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਐਡੇ 5-5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਟੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਰਡਲਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਕੀ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ 2002 ਤੋਂ 7 ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। 2002 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪਰੂਵਡ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਏ ਤੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਡਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ? STP ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ, ਖਰਚੇ ਅੱਧੇ ਕਰਤੇ, CLU ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮਾਫ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 100 ਛੱਡੋ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਆਹ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਭਾਅ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਫੇਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਖਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਗਾਹਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ EDC ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੱਟੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਠੋਕਣਾ ਹਰ ਵਾਰੀ।
ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ 35 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ, 30 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ, 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ। ਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਲਾਟ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਊ ਕਹਿਣਾ, 5200 ਕਲੋਨੀ ਸੀ 2013 'ਚ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 10,000 ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਬਾਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਦਿਮਾਗਦਾਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਨਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੜੀਕੀ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਪੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਦੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਪੁੱਡਾ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ EDC ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 100% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, NOCਆਂ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ NOC ਲਈ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਆਖਰੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਡਰਾ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਏਕੜ, ਫਿਰ 50 ਏਕੜ, ਫਿਰ 10 ਏਕੜ, ਫਿਰ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 10 ਏਕੜ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਆਪੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NOCਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ADC ਅਰਬਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ 1 to 1 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू ਹੁੰਦੇ रहांगे। देखते रहो, बने रहो जान हितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।